Next, question number 7. Advanced Corporate Accounting, Chapter 2, Mergers and Acquisition. Question number 7. A company limited is absorbed by B company limited, the consideration being assumption of liabilities, discharge of debentures at a premium of 5% by the issue of 5% debentures in B company limited, payment of cash of rupees 30 per share and exchange of 3 shares of rupees 10 each in B company limited at an agreed value of rupees 15 per share for every share. For 3 sharesಗೆ ಒಂದು ಶೇರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ 30 ರುಪೀಸು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದು ಅಟ್ ಅ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಫ್ 5%. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 60,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. General reserve, profit and loss account, 5% debentures, creditors. Assets of goodwill, land building, plant machinery, patents, patents, investments, stock debtors and bank. Past journal entries to close the books of a company together with necessary ledger accounts. Under amalgamation in the nature of purchase. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now let us look into the solution. Ready note. Only payment for the shareholders, equity and preference are taken for the purpose of purchase consideration. Payment made for debentures and creditors are not considered for calculation of purchase consideration. When purchasing company issues debentures for discharge of vendor company debentures, in the books of vendor company, the debenture must be shown in taken over by purchasing company and credited to realization account. And later in the books of purchasing company, the discharge must be rewarded by the way of entry for exchange. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಈ ಮೂರನ್ನಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now let us start the solution. Step 1 is calculation of purchase consideration. ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ rupees 30 ಪರ್ ಶೇರ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ? 60,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 60,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 30 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? 18 lakhs ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. 60,000 ಇಂಟು 30, 18 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ 3 shares of 10 each in a company in B company limited at an agreed value of rupees 15 per share for every share in A company limited. ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ 3 ಶೇರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ? 60,000 ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. 60,000 ಇಂಟು 3, 1,80,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ರೂಪೀಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 15. ಸೊ 1,80,000 ಇಂಟು 15 ಟೋಟಲ್ 27 lakhs. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರೋದು 60. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ 30 ರೂಪೀಸ್. ಸೊ 60,000 ಶೇರ್ಸ್ಗೆ 18 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರು ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ 3 ಶೇರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ. 60,000 ಶೇರ್ ಇದ್ರೆ 60,000 ಇಂಟು 3, 1,80,000. ಆ 1,80,000ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? rupees 15. ಸೊ 1,80,000 ಇಂಟು 15, 27 lakh. ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಬಂದು 45 lakhs. Next, journal entries in the books of a company, vendorer or transferor company. First entry always is transfer of assets. Assets transfer ಅಂತಂದ್ರೆ realization account debit to concerned assets. All the assets given in the balance sheet. Balance sheet assets side ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ assets ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು assets. So realization account debit, total of the asset side of the balance sheet, that is 52 lakhs. So realization account debit to all the assets given in the balance sheet asset side, being transfer of assets to realization account. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು
ಓನರ್ಸ್ ಫಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು 5% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5% ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು. ಕ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್? 18 ಲ್ಯಾಕ್ಸು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ 27 ಲ್ಯಾಕ್ಸು. ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 45 ಲ್ಯಾಕ್ಸು. ಫಸ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟು. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 18 ಲ್ಯಾಕ್ಸು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? 27 ಲ್ಯಾಕ್ಸು. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 45 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 30 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 3,20,000 ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಇದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು. ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 35 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 45 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 10 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 10 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. This is the difference between amount transferred to equity shareholders account and the purchase consideration amount paid. This is 35 lakhs and this is 45 lakhs. The difference of 10 lakh rupees, we call it as a realization profit. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಪೇಮೆಂಟು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 45 lakhs, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 18 lakhs, equity shares in B Company Limited 27 lakhs. Total, it is being final payment made to equity shareholders. Next, in the books of transferor company, ledger entries ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. journal entries ಆದಮೇಲೆ same like realization account debit to all the assets taken over and all the liabilities taken over along with the purchase consideration. And we get a difference amount, that is the 10 lakh rupees is the profit on realization. Next, B Company Limited account. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 18 ಲ್ಯಾಕ್ಸು, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ 27 ಲ್ಯಾಕ್ಸು, ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 45 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 27 lakh and to B Company 27 lakh. This is the purchase consideration discharged in the form of equity shares. Next, equity shares shareholders account ಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 lakhs ಇದೆ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ 3,20,000 ಇದೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1,80,000 ಇದೆ. ಆದರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? 45 lakhs. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 10 lakhs ಇಸ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ದು 3,50,000 ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು 18 lakhs. ಕ್ಯಾಶ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 18 lakhs. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 3,50,000 and B Company Limited 18 lakhs. So this is the equity shareholders account.